सत श्री अकाल द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां ताज़ा खबरां तुहानूं सुणावांगे। कोरोना वायरस की अपडेट भी पंजाब भारत ते दुनिया भर दी देंगे, पर सब तो पहला पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां जिहड़ियां ताज़ियां खबरां ने वड्डियां खबरां ने वो तुहाडे नाल साझियां जरूर करदे हां। भारत दे विच अज तो यात्री रेलां शुरू हो चुकियां ने ते अगले 7 दिनां दे तक जिहड़ियां रेल गड्डियां चलणियां ने उन्हां लई 45,533 तो वध टिकटां बुक भी हो चुकियां ने, जिन्हां दी कीमत 16 करोड़ 15 लाख रुपए है। यानी कि 45,500 लोग ने जिहड़े ओह अपने घरां तो अड्ड होए जिहड़े बैठे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पंजाब तो एक वड्डी खबर है कि किसानां नूं करोना फूड योद्धियां दा दर्जा दिंदे होए 16 मई नूं पूरे पंजाब दे विच किसानां दा झंडे लहरा के सन्मान किया जाएगा, पर सरकार वालों नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ ते सिर्फ किसान जथेबंदियां दा ऐलान है। आस करते हैं कि किसान दे सन्मान दे विच सरकार जरूर जागे, कम से कम कैप्टन सरकार ही जाग पे। फूड योद्धे तो हैगे ने करोना दे विच पंजाब ने इन्ने लख टन जिहड़ी कणक है वो मिंटो मिंटी पूरी दुनिया दे विच पूरे मुल्क दे विच पहुंचा दित्ती है। इस करके सन्मान होना बहुत ज़रूरी है। तुसी सारे भी किसानां नूं अन्नदाते नूं सन्मान जरूर दिओ। 16 मई नूं झंडे जरूर लहराओ अपने घरां दे उत्ते। हो सकता है शर्मो शर्मी सरकार भी कोई ऐलान है जिहड़ा ओह कर देवे। भारत के साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं हस्पताल दे विचों छुट्टी मिल गई है। 87 साला डॉक्टर मनमोहन सिंह परसों रात नूं उन्हां नूं हस्पताल दे विच दाखिल किया गया सी, पर हुण चंगी होण करके उन्हां दी सेहत अज दुपहरे उन्हां नूं छुट्टी दे दित्ती गई है एम्स हस्पताल दे विचों। गुजरात हाईकोर्ट ने लॉकडाउन दौरान प्रवासी मजदूरां दे दुख अते गरीबां दे हालत दीयां जिहड़ियां खबरां प्रकाशित हुंदियां ने उन्हां दा नोटिस लिया। हाईकोर्ट ने अदालत ने कहा कि यह यकीनी करना सूबा सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई भी व्यक्ति भुखा ना सोवे। गुजरात के सूरत शहर तो असल दे विच कई बारी कामियां ते मजदूरां दे सड़कों उत्ते प्रदर्शन करन दीयां खबरां मिलियां सी। गुजरात दे विच प्रवासी मजदूर जिहड़े फसे हुए सी उन्हां ने गुस्से विच आके अग भी ला दित्ती सी। ये लोग कहते हैं कि कारोबार 40 दिनों तो वध समय लई बंद हो चुकिया ते उन्हां कोल खाण पीण लई पैसा नहीं बचिया। हुण अदालत नूं इस दे विच इंटरवीन करना पिया। सरकार नूं साफ तौर ते कहा भी कोई भुखा ना रहे, तुहाडी जिम्मेवारी होनी चाहिदी है। बिल्कुल सरकारां दी जिम्मेवारी होनी चाहिदी है। वोटां लैंदे ने ओह लोकां तो, लोकां दे नौकर हुंदियां ने सरकारां, पर इत्थे जिहड़ा तानाशाही राज है जिहड़ा ओह चलदा है। 7 मई तो लैके 12 मई तक वंदे भारत मिशन के तहत 31 उड़ाणा ने जिहड़ियां ओह विदेशों के विच फसे भारतीयों नूं लिया चुकियां ने। 6037 भारती ने जिहड़े ओह वापस पहुंच चुके ने। भारतीय हवाबाजी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक वीडियो भी साझा किया जिहदे विच मुसाफिर ने जिहड़े विदेशों के विच फसे हुए सी इधर नूं आ रहे ने, वो ताड़ियां मार के एयर इंडिया के क्रू मैंबरां दी शलाघा करते भी दिखाई दे रहे ने। सैन फ्रांसिस्को तो मुंबई दे लई चली सी ये उड़ान, जिहदी ये वीडियो उन्होंने शेयर की है। ते हुण असीं दा खालस टीवी के जरिए उन्हां लोकां दी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचाउण दी कोशिश करांगे जिहड़े कि पंजाब दे ने, खास करके विदेशों के विच जां बाहरले सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फसे हुए ने। सब तो पहला मलेशिया की गल करांगे, जिथे कपूरथला के पिंड सिद्धवां दूना ते आस-पास के पिंडां दे रहण वाले 10 नौजवान ने। अवतार सिंह दा सानू फोन आया सी नौजवान दा, जिन्हां ने दस्सिया कि वो 6 महीने पहला मलेशिया गए सी। किसी एजेंट के हत्थे चढ़ के उन्हां नू गैर कानूनी तरीके दे नाल मलेशिया दे विच भेजिया गया सी। ते हुण लॉकडाउन होण करके मलेशिया विच उन्हां नू रोटी पानी दे भी लाले पए हुए ने। एक तां गैर कानूनी तरीके नाल रहिंदे ने ते दूसरा लॉकडाउन है, इस करके समस्यावां बहुत आ रही ने। हुण इधर आउणा चाहुंदे ने, पर क्योंकि इलीगल तरीके दे नाल गए हुए ने, एजेंटां ने पता नहीं लखां ही नहीं करोड़ां पंजाबियां नूं इस तरीके दे नाल विदेशां दे विच फसा रखिया, उन्हां दी जिंदगियां बर्बाद कर रखियां ने। पर गलतियां साडियां भी हुंदियां ने कि असीं चंगे तरीके दे नाल सही लोकां तक पहुँच नहीं करदे ते यकीन करके पैसिਆਂ दे थब्बे फड़ा के बाहर नूं सिर्फ जाना चाहुंदे आ। सो असी आस करते हैं कि कोई ना कोई हल जरूर निकले इन्हां दा भी पंजाब परतन दा। गुजरात के सूरत विच बटाला के 7 नौजवान फसे हुए ने। पहला भी असी इन्हां दी खबर दित्ती सी। बरिंदर सिंह नौजवान का सानू फोन आया सी ते असी पंजाब सरकार नू अपील करते हाँ कि तुसी जरूर इन्हां दे वापस आउण दा प्रबंध करो, पर पंजाब सरकार तुहानू एक ही आंसर देवेगी, चाहे तुसी मलेशिया च फसे हुए हो चाहे गुजरात दे विच फसे हुए हो,
किते भी तुसी स्टक होए हुए हो तुहाडे लई पंजाब सरकार ने एक वैबसाइट दित्ती है www.covidhelp.punjab.gov.in ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ विदेशों पंजाब आना चाहते हो या फिर पंजाब तो बाहर जाना चाहते हो एको ही प्लेटफॉर्म है जिथे तुसी अपना नाम रजिस्टर करवाना है तुहाडे तक सरकार खुद पहुँच करेगी ये असीं बार-बार तुहानूं सारिआं नूं अपील करदे हां। एक कौमांतरी खबर है पर भारत ते चीन नाल जुड़ी हुई है। कुछ दिन पहला आपां खबर पढ़ी सी कि भारती चीनी फौजियां दे विचकार झड़प हुई है जिस दे विच 11 जने ने जिहड़े जख्मी होए ने पर अज फिर उत्थे तणाव जिहड़ा वध गया जदों दोवें मुल्कां दीयां फौजां दे हथियारां नाल लैस फौजी एक दूसरे दे सामने डट के खड़ो गए। 5-6 मई दी रात नूं भी दोवां धिरां दे विच झड़प होई सी उस तों बाद लगातार जिहड़ा कंटीन्यूटी दे विच सारा चल रहा है कि अग है जिहड़ी दोवां देशां दे विचकार ओह हाले तक सुलग रही है। चीनी फौज पेंगोंग झील के उत्तर कंढे ते है। दोवें तरह के करीब 80 तो 100 के जवान ने जिहड़े फौजी वो एक दूजे के सामने आ गए सी ते चीन के हैलीकॉप्टरां ने सरहद के उत्ते कई उड़ाणां भी भरीआं ते भारतीय सरहद के ऐन नेड़े भी आ गए सी। ANI की जानकारी के मुताबिक यह चीन नूं जवाब देण दे लई भारतीय लड़ाकू जहाज सुखोई ने भी सरहद ते उड़ान भरी। दोवां मुल्कां दीयां फौजां दे विच उत्तरी सिक्किम दे विच झड़प हुई सी। इस तों पहलां ते लद्दाख दे विच भी दोवां मुल्कां दे जवान ने जिहड़े ओह भिड़ गए सी। सो चीन ते भारत के दरमियान ये तणाव क्यों चल रहा है कि इसके पीछे सियासत चल रही है चीन का अमरीका दे नाल भी तणाव चल रहा हैगा। ये सारियां जिहड़ियां कौमांतरी सियासत दीयां गल्लां ने डूंघे तरीके दे नाल समझण वालियां ने कि आखिरकार हो की रहा ते अगे की होण वाला। अमरीका दे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ते प्रिवेंशन ने भारत नूं $3.5 मिलियन की सहायता देण दी ऐलान किया है। कोविड-19 जिहड़ी महामारी फैली हुई है उस दे दरमियान अमरीका दे वल्लों ये वड्डी मदद कही जा सकती है जिहड़ी भारत नूं देण दा ऐलान किया गया। दीपक गोल्ड TMT सरिया ऑटोमैटिक प्लांट विच बनिया होया 1966 तो तुहाडी सेवा विच। पंजाब भारत ते दुनिया भर की कोरोना वायरस अपडेट जान लैंदे आ। 11 मई नूं पंजाब दे विच 1877 मरीज़ हो चुके सी ते अज दी खबर राहत वाली है कि कल्ले अमृतसर तो 25 मरीज़ ने जिहड़े वो ठीक भी हो चुके ने। कल तक 31 मौतां हो चुकियां सी ते अज राहत की गल है कि कोई भी मौत पूरे सूबे दे विच नहीं हुई है कोरोना वायरस दे नाल। पूरी अपडेट जिहड़ी पंजाब सेहत विभाग दे वल्लों रात नूं 9 बजे के करीब है जिहड़ी ओह हर रोज़ दित्ती जाती है पर जिहड़े हालात ने वो सुधर रहे ने। ओवरऑल पंजाब दे विच मरीज़ां दी गिणती है वो जिहड़ी रोज़ाना दे मुकाबले घटदी जांदी है। कल ने जिहड़े वो 51 नवे मामले सामने आए सी। ऑक्सीजन सपोर्ट ते एक जना हुण पंजाब दे विच पाया गया। वेंटिलेटर ते भी 2 जने ने जिहड़े पंजाब दे विच पाए गए ने। पहलां इन्हां दी गिणती निल हुंदी सी पर हुण जिहड़ा है ये गिणती दे विच आई है चीज़ पर अज जिहड़ी आस है कि 1900 तो वध मामले हो सकते हैं पंजाब दे विच कोरोना वायरस दे। पूरे भारत की गल कर लईए तो पूरे भारत दे विच 70,756 लोग कोरोना वायरस पीड़ित हो चुके हैं। 2293 मौतां हो चुकियां ने ते ठीक होने वाले लोगों की गिणती भी 22,455 हो चुकी है। भारत विच पिछले 2 दिनों के 8,000 नवे मामले सामने आए ने। सोमवार नूं भारत दे विच 4,213 नवे मामले सामने आए जबकि एतवार नूं 4,000 के करीब नवे मामले सामने आए सी। सो 2 दिनों के 8,000 तो वध गिणती दे विच मरीज़ सामने आ चुके ने। पर नाल ही नाल भारतीय सेहत मंत्रालय ने जानकारी दी है। अज भारत के सेहत मंत्री ने डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया दे विच साडा जिहड़ा डेथ रेट है मोर्टैलिटी रेट है वह सब तो थल्ले है। इस दे नाल ही BSF दे विच 9 होर जवानां नूं अज कोरोना वायरस पाया गया। पूरी दुनिया की गल कर लईए तो इत्थे कोरोना वायरस के मरीज़ 41,78,156 हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोग 14,56,493 हो चुके हैं। मौतां पूरी दुनिया दे विच 2,86,353 हो चुकियां ने। पूरे पंजाब दीयां खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे भारत वल्लों जो पंजाब नूं राहत पैकेज है वो दिता गया। 638 करोड़ का राहत पैकेज है जिहड़ा पंजाब नूं दिता गया।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 14 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 6195 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 638 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 5363 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ GST ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 638 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 25 ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ OP ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ 296 ਸੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੇਸ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਜਣੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 33 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 22 ਜਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, 54 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 18 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 16 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 11, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 6, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 3 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਤਾਂ 158 ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 122 ਕੇਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕੇਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੌਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, 6 ਜਣੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸੰਦੌੜ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਡਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ASI ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਤੰਗ ਆਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਫੜ ਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੂਬ ਟੌਰਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਠੰਗ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਡੰਡੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਹੋਰ ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸਮੇਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 6 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਪੂ ਧਾਮ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ, 33 ਤੇ 35 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਤੇ ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ ਧਨਾਸ ਦਾ 44 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 187 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਵਨ ਔਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਈਵਨ ਔਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਈਵਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਗੋਲਡ TMT ਸਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ 7639 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 406 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 13 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ 8800007722। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਇਹ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ EMPLOYEE ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ CRPF ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ
कोरोना हो जाएगा। ये जिहड़ी घटना वापरी है दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के मतान खेतर के अकूरा पिंड दे विच ये तैनात सी सब इंस्पैक्टर राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला फतेह सिंह सी। सुसाइड नोट है जिहड़ा वो छड्ड के गया, उस दे विच इसने जानकारी दी है। दूसरी जिहड़ी खुदकुशी है श्रीनगर के करण नगर खेतर दे विच नीलम सिनेमा दे विच तैनात सी CRPF ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਇਹ 49 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬਾਬੂ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। देश की सब तो वड्डी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा के मानेसर प्लांट के दोबारा काम शुरू कर दिता है। उधर टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है जिहड़ियां सूरत दे विच उन्हां नूं 1000 करोड़ के घाटे का सामना करना पै रहा है लॉकडाउन के कारण, करफ्यू के कारण, क्योंकि उन्हां दा व्यापार है जिहड़ा कपड़े का व्यापार बिल्कुल ही बंद हो चुका है। अमरीका दे विच वसदे जिहड़े भारती ने उन्हां दे नाल जुड़ी खबर है कि सैकड़े भारती जिन्हां दे कोल H1B वीज़ा है ਜਾਂ ਫਿਰ ग्रीन कार्ड धारक ने जिन्हां दा जन्म अमरीका दे विच ही होया है, उन्होंने इल्ज़ाम लाया कि ਜਿਹੜੀਆਂ एयर इंडिया ਵੱਲੋਂ विशेष उड़ाणां चलाईਆਂ जा रही ने उन्हां दे विच सवार हो के भारत आउण तो उन्हां नूं रोकिया जा रहा है। दरअसल ये सारियां मुश्किलां ने उन्हां नूं भारत सरकार दे नियमां दे तहत आ रही ने, क्योंकि भारत सरकार ने पिछले दिनी कुछ नियम जारी कीते सी जिहदे विच विदेशी नागरिक ते OCI कार्ड धारक ने जिहड़े उन्हां दी यात्रा हैगी ओह मुअत्तल कर दित्ती गई है। उन्हां दा चाहे वीज़ा लग्गिया होवे, उन्हां ने इधर नूं आउणा होवे, पर जिन्ना चिर अगले हुक्म नहीं आउंदे ओह भारत दे विच दाखल नहीं हो सकदे OCI कार्ड धारक ते विदेशी नागरिक ने जिहड़े। सो ये पाबंदियां ने जिहड़ियां ओह कुछ भारतीयां दे लई भी मुश्किलां खड़ियां कर रही ने। न्यू जर्सी दे विच एक परिवार अपनी H1B वीज़ा नौकरी गवा चुकिया है ते हुण 60 दिनां दे अंदर कानून के मुताबिक उसनूं वापस भारत आउणा पएगा, पर इन्हां दे 2 बच्चे ने, उम्र एक साल ते 6 साल है ते अमरीकी नागरिक ने वो। इस करके हुण बच्चे अमरीकी नागरिक ने, उन्हां नूं टिकट नहीं मिल रही। दोने जिहड़े उन्हां दे माँ प्यो हैगे ने उन्हां कोल H1B वीज़ा है, उन्होंने 60 दिनों के विच भारत आउणा है। सो नियमां दे विच जिहड़ियां तब्दीलियां कीतियां ने वो उलझन पैदा कर रही ने इहो जिहे लोकां दे लई। सो आस करते हैं कि भारत सरकार इस उलझन नूं जरूर सुलझाएगी, क्योंकि माँ प्यो उत्थे नहीं रह सकते, बच्चों नूं कल्लिआं नूं छड्ड नहीं सकते, इन्ने निक्के न्याणे ने, पर बच्चों नूं आउण दी आग्या नहीं दित्ती जा रही, एयर इंडिया वालों एंट्री नहीं दित्ती जा रही, टिकट नहीं दित्ती जा रही। सो इस समस्या बड़ी गुंझलदार है। दीपक गोल्ड TMT सरिया ऑटोमैटिक प्लांट विच बणिया होया 1966 तो तुहाडी सेवा विच। पूरी दुनिया ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੌਨ ਹੌਪਕਿੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,899 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁੱਲ पॉजिटिव मामलों की गिनती बढ़ के 2,32,000 हो गई है। पिछले एतवार तो रूस के रोजाना 10,000 तो वध मरीजों की गिनती है जिहड़ी ओह वध रही है। स्थानक प्रशासन के मुताबिक पिछले 24 घंटिया के विच सब तो वध प्रभावित मॉस्को शहर होया, जिस दे विच 5,000 तो वध नवे केसां की पुष्टि हुई है। सो केस वध रहे ने, पर रूस ने अज तो लॉकडाउन खोलण का ऐलान किया होया ते अज तो लॉकडाउन खुल भी रहा पर पड़ावां दे विच। उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर दे विच एक कोविड-19 के हस्पताल दे विच अग लगन की घटना वापरी है ते 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। हुण तक करीब 150 लोगों को हस्पताल चों बाहर कढ़िया जा चुका है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अग लगन का कारण वेंटिलेटर दे विच होया शॉर्ट सर्किट दस्या जा रहा है। सो एक तां कोविड-19 दे नाल मरीज ने जिहड़े ओह जूझ रहे सी, उत्तों जिहड़ा अग लगन के कारण उन्हां नूं बहुत नुकसान होया। चीन की गल कर लीए तो चीन के वुहान शहर के 6 नवे कोरोना वायरस के केस ने जिहड़े ओह सामने आए ने। ये वो लोग ने जिन्होंने ऑलरेडी क्वारंटीन दे विच रखिया होया सी ते चीनी मीडिया की रिपोर्टां के मुताबिक चीन 11 मिलियन लोगों के टेस्ट करन दी प्लैनिंग जिहड़ा ओह कर रहा है। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक हुबे प्रांत विच स्थित वुहान शहर के सारे 1 करोड़ 10 लाख शहरियों का कोविड-19 टेस्ट करन दा प्लान तैयार किया जा रहा है।
ਉਧਰ ਚੀਨ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। LOT ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸਨਹੂਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸ਼ਿੰਗਯੂਆਨ 01 ਤੇ 02 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਵੁਹਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੁਹਾਨ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। UK ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਖਣਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਵੇਲਜ਼ ਤੇ ਨਾਰਥਰਨ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਓਲ ਦੇ ਨਾਈਟ ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੇ 94 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਅੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇ ਕਲੱਬ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪੇਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ 5632 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 362 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,68,331 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਂਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। UK ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਭੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਮੀਟ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾਇਰਸ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਈਮਨ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਮਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਦਾ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ 100% ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 80% ਹੁਣ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 17 ਮਈ ਦੇ ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਭਿੜੀ ਜਾਣਾ, ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ 638 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 638 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਾਂਡੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਹਲੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਫਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਾਰਬਨ ਬਰੀਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 70ਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਮਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੁੱਧ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁੱਖ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਲਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਿਆਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦਾ 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ 8, 8:15, 8:30 ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਜਾਂ 8:30 ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਦੀਪਕ ਗੋਲਡ TMT ਸਰੀਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 1966 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ।